Okay, let's start. So, in design of steel structures, design of steel structure. Steel is the most popular and effective building material. Steel in the it is an alloy. Alloy is made by combining iron and other elements. And the most common of this is being carbon. Carbon is the most common element in the iron alloy steel in the steel in the it is an intermediate stage between wrought iron and cast iron. Wrought iron carbon content wrought iron carbon content in the it is not greater than 0.15%. Steel in the carbon content 0.15 to 1.5 cast iron carbon content 2% to 4%. Then based on this carbon content, steel classify mild steel, medium carbon steel and high carbon steel. Mild steel carbon content in the 0.15 to 0.25%. Medium carbon steel in the percentage 0.25 to 0.6%. And medium carbon steel is rail wheels main use. High carbon steel percentage in the 0.6 to 1.5%. 0.6 to 1.5%. Then carbon content increase kind of strength increase but ductility decrease. So carbon content basis steel classify mild steel, medium carbon steel, high carbon steel. Increase carbon content increase steel strength increase but ductility decrease. Then manufacturing process. Mainly, we have two types of process steel manufacturing. Hot rolling process and cold rolling process. Hot rolling process in the temperature above recrystallization temperature. That recrystallization temperature above temperature use hot rolling. Below cold rolling process. In hot rolled steel in the by hot rolling hot steel in semi-solid steel. Manufacture steel in hot semi-solid steel 90 degree to 1250 degrees Celsius temperature roll steel. Cold rolling rolling sheet from sheets, plates or flats in rolling machines or by press breaking. Machines rolling machine press breaking cold rolling sheets hot rolling high temperature use. The main advantages of steel structure better quality control, lighter material, fast to erect, reduces site time, that is fast construction, large column free space and amenable for alteration, less material handling at site, less percentage of floor area occupied by the structural elements, has better ductility and has superior lateral load behavior, better earthquake performance. Idellam steel advantages in the area. ഇവിടെ മുതലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാർബൺ കണ്ടന്റിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹോട്ട് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സും കോൾഡ് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീലിനെയാണ്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീലിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും IS 800 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താ പറയാ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഡ് പ്രകാരം മെയിൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് മാസ്, മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ, മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. ഇവരെയാണ് മെയിൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയാം. യൂണിറ്റ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് 7850 kg/m³. Modulus of elasticity or E is equal to 2 × 10⁵ Newton per mm² or megapascal. Poisson's ratio is equal to 0.3. Modulus of rigidity G is equal to 0.769 × 10⁵ Newton per mm². And coefficient of thermal expansion alpha is equal to 12 × 10⁻⁶ degree Celsius. ഇത് എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോയി. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ യൂണിറ്റ് മാസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, റിജിഡിറ്റിയും കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ 5 പ്രോപ്പർട്ടീസും എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. യൂണിറ്റ് മാസ്,
7,850 kilogram per meter cube. Modulus of elasticity is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. Poisson's ratio is equal to 0.3. Poisson's ratio ചോദിച്ചിട്ടുള്ള question ആണ്. Modulus of rigidity G is equal to 0.769 into 10 raised to 5 Newton per mm square. And coefficient of thermal expansion alpha is equal to 12 into 10 raised to minus 6 degrees Celsius. And coming to mechanical properties, clause number IS 800 2007 clause number 2.2.4.2 മെയിൻ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതായത് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം കിട്ടില്ല, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുക. അതിൽ വരുന്ന yield സ്ട്രെസ്, ടെൻസൈൽ ഓർ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്, മാക്സിമം പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ലെങ്ത്, നോ സ്റ്റഫ്നെസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വരിക. അതായത് നോ സ്റ്റഫ്നെസ് വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും ബാക്കി എല്ലാ വാക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായല്ലേ. yield സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് FY ആണ്, ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് അല്ല അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് FU എന്ന് പറയും, മാക്സിമം പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൽ അതുപോലെ തന്നെ നോ സ്റ്റഫ്നെസ് വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സാമ്പിളിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന അക്കോർഡിംഗ് വിത്ത് IS 1608 വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി എന്നാലും നമ്മൾ ടേബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എലോങ്ങേഷൻ പെർസെന്റേജ് നോക്കുക. ഓരോ FEയുടെ ഗ്രേഡിനും, ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും yield സ്ട്രെസ്, അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്, എലോങ്ങേഷന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത്. അതുപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, എലോങ്ങേഷൻ പെർസെന്റേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 23 ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ, 20 ആണ് ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ. അപ്പൊ എലോങ്ങേഷൻ പെർസെന്റേജ് ഒരു തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 20ക്കും 23യുടെയും ഇടയിലായിരിക്കും എലോങ്ങേഷൻ പെർസെന്റേജ് കിടക്കുക. അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു അത് ആൻസർ വരുന്നത്. സോ അത്ര നോക്കുക, എലോങ്ങേഷൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 23ക്കും 20 ഇടയിലുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എടുത്താലും മാക്സിമം ഒരു 600 റേഞ്ച് 590 ആണ്. 390 ഈ വാല്യൂ നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് വാല്യൂസ്. നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വരാം. മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന yield സ്ട്രെസ്, ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്, മാക്സിമം പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിൽ എത്രമാത്രം എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും, മാക്സിമം പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ അറിയില്ലാത്തൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം നോ സ്റ്റഫ്നെസ് ആണ് അല്ലെ. നോ സ്റ്റഫ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there is always a possibility of microscopic cracks in the material, or the material may develop such crack as a result of several cycles of loading. വളരെ ചെറിയ കുറെ ക്രാക്സ് ഉണ്ടാവാൻ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, സൈക്കിൾ കുറെ ലോഡുകൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ക്രാക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആ ക്രാക്സ് പെട്ടെന്ന് വലുതായിട്ട് അവിടെ ഒരു സഡൻ കൊളാപ്സ്, സ്ട്രക്ചറിന് സഡൻ കൊളാപ്സിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ വിച്ച് ക്രാക്സ് ഫ്ലോ സ്ലോലി ആപ്രോപ്പർ, ആ ക്രാക്സ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല, അത് വളരെ പയ്യെ ഉണ്ടാവുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റീലിനെയാണ് നമ്മൾ നോ സ്റ്റഫ് സ്റ്റീൽസ് എന്ന് പറയുക. കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ദേ അബ്സോർബ് എങ്ങനെയാ മെഷർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഇമ്പാക്ടിങ് എ നോസ്ഡ് സ്പെസിമെൻ വിത്ത് ഹെവി പെൻഡുലം. നമ്മൾ ഐസോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്പി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു നോസ്ഡ് സ്പെസിമെനിൽ നമ്മൾ ഹൈ ഇമ്പാക്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ എത്രമാത്രം എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോ സ്റ്റഫ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. സോ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുക. എലോങ്ങേഷന്റെ പെർസെന്റേജ് 20-23% ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ. Then വരാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ്. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റോൾഡ് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാം. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് പോലെ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ഒരിക്കലും മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. സ്റ്റീലിനെ നമുക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ റിക്വയർഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റീൽ കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പിലും സൈസിലും ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആവുക. അങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആവുന്ന സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക. So steel section of any shape and size cannot be cast like because very high temperature to melt it and roll into required shape. And steel sections of standard shape, size and
and landing steel, and those sections or that available section in the market is known as regular steel. And also നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതിനെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സെക്ഷൻ ആണ്. റെഗുലർ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ സെക്ഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടോട്ടൽ കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് steel section, rolled steel section, steel plate and steel sheet and strip. ഇതിലും ഇരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കേസിലും ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ, അതായത് ഷോർട്ട് ഫോം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ബീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും, ISJB. അല്ലെങ്കിൽ പല പല എന്താ പറയാ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഐ സെക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ബീംസ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെവി ബീംസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ISJBയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ്. സോ എല്ലാം നോക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ആ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ഐ സെക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബീം സെക്ഷൻസ് എന്നും പറയാം. റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ഐ സെക്ഷൻ ഓർ ബീം, അതിന് നമുക്ക് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ് ഓർ ബീം എന്നും പറയും. റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സിമ്പിൾ ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചസും ആൻഡ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ വെബ്. ഇതാണ് ഫിഗർ. രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചസും ഉണ്ടാവും, ആ രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചസിനെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വെബും ഉണ്ടാവും. ഇനി അതിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എല്ലാ സെക്ഷനെയും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ആൻഡ് വെയിറ്റ്, ഓവറോൾ ഡെപ്തും വെയിറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ISLB 500 at rate 785.8 Newton per 735.8 Newton per meter. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റീൽ സെക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയാം. അതിലെ ISLB എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ആണെന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് ബീംസിനാണ് നമ്മൾ ISLB എന്ന് പറയുക. സോ ISLB 500 at ISLB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് ബീം. അതിലെ 500 എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഐ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ISLB എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിന്റെ അകത്ത് 300 mm ആണ് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് ബീം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ISLB 300 ആൻഡ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാം. അപ്പം ഐ സെക്ഷനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണത് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ആൻഡ് വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. സോ എങ്ങനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ISLB 500 ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ട് 500 എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ 735.8 എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 500 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷന്റെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത്, 735.8 അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ്. ISLB എന്താണ് അതിന്റെ ആ ഫുൾ ഫോംസും നമ്മൾ നോക്കാം. Overall depth of I section is equal to 500, weight per running meter is equal to 735.8 Newton. And I sections are available in size varying from 75 mm by 50 mm to 600 mm by 210 mm. ഈ ഏറ്റവും എല്ലാ സെക്ഷനും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും. They are mainly used for column, purlin in presses and grillage foundation. Then ഐ സെക്ഷന്റെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത്. ISJB, ISHB, ISMB, ISLB and ISWB. അതിലെ എല്ലാത്തിന്റെയും നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോംസ് നോക്കുക. അത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ബീം, ഹെവി ബീം, മീഡിയം ബീം, ലൈറ്റ് ബീം, വൈഡ് ഫ്ലാഞ്ച് ബീം. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൈഡ് junior beams, Indian standard heavy beam, Indian standard medium beam, Indian standard light beam and Indian standard wide flange beams.
And the junction between flange and web is called a fillet. ആ ഫ്ലാഞ്ചിന്റെയും ഈ ഫ്ലാഞ്ചിന്റെയും വെബിന്റെ ആ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫില്ലറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം മോർ സ്റ്റീൽ ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ഫില്ലറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് വെബ് ക്രിപ്ലിംഗ് ഫെയിലിയർ ഇൻ ഐവിൽ. നമ്മൾ ആ ഫില്ലറ്റിന്റെ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സ്റ്റീൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെബ് ക്രിപ്ലിംഗ് ഫെയിലിയർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി വെബ് ക്രിപ്ലിംഗ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലോഡ്സും റിയാക്ഷനും ഒരു ഷോർട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീമിന്റെ ഷോർട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ചിലേക്കാണ് ലോഡ്സ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോഡ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ല സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ വരുന്നത് ആ വെബ് ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ ജംഗ്ഷനിലായിരിക്കും. ആ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള അല്ലെ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അടുത്തുള്ള വെബ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഫെയിലിയർ ഒക്കർ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഫെയിലിയറിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വെബ് ക്രിപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം. വെബ് ക്രിപ്ലിംഗ് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ഫ്ലാഞ്ച് ആസ് ദ bearing areas minimum at the junction of web and flange. ഈ കാര്യം നോക്കിയേക്കുക. വെബ് ക്രിപ്ലിംഗ് occurs just below the flange as the bearing area is minimum at the junction of web and flange. And it is also known as web crushing. Web crippling occur at few sections, hence it can be prevented by providing stiffness at that section. Web crippling occur ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏകദേശം അറിയാം. അതനുസരിച്ച് അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ stiffness കൊടുത്താൽ മതി. Then, so more steel is provided at the filler, so we can avoid web crippling at the failure. Then maximum depth available of I section എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 600 mm ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ കുറെ സെക്ഷൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ? സെക്ഷൻസിലെ ISWB, അതായത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് wide flange beam section has more lateral bending strength or buckling strength as compared to its counterparts. ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത്തും ബക്ലിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്തും കൂടുതലുള്ള ISWB ആയിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. Then rolled steel channel section. അടുത്ത ഇന്ത്യൻ rolled steel channel sections ആണ്. ഇവിടെയും രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചസും കണക്റ്റഡ് ബൈ വെബും ആണ്. ഒരു സി ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ സെക്ഷൻസ് ഇരിക്കുക. അവരുടെ അവൈലബിൾ സൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയഡ് ഫ്രം 100 mm by 45 mm to 400 mm by 100 mm. ഇതാണ് അതിന്റെ സൈസ്. വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ISLC 300 at 380.60 Newton ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ആയിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയാം. ഇത് ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ ലെങ്ത് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ വെബിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ തിക്നെസ് 11.6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇത് 6.7 mm എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ തിക്നെസ്സുകളാണ്. അപ്പൊ അതിലെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വെബിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ വെയിറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി വൈഡ്ലി യൂസ് ഫോർ ബീംസ് ആൻഡ് കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ ചാനൽ സെക്ഷൻസ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ ഐ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് കുറെ കുറച്ച് പാർട്സും പോട്ടെ കുറച്ച് ടൈപ്സ്. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ചാനൽ സെക്ഷൻ, ലൈറ്റ് ചാനൽ സെക്ഷൻ, മീഡിയം ചാനൽ സെക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ. ISJC, ISLC, ISSC. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ISSC അല്ല കേട്ടോ, സോറി മാറിപ്പോയതാണ്. ഇത് ISMC വരും, മാറിപ്പോയതാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയത്തിന് ISMC ആണ് വരിക. ദെൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെഷ്യൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ, അതും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ജൂനിയർ ഐ സെക്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ചാനൽ സെക്ഷൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ദെൻ വരുന്നതാണ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ. Rolled steel angle sections in that it is designated as ISA, Indian Standard Angle Section ISA എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. And it is designated by leg length and thickness of the leg. അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ISA 150/75/8. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ISA 150/75/8 എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ISA എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആംഗിൾ സിമ്പിൾ ആണ്. 150 എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ലെങ്ത് ആണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത് ഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷന്റെ ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. എച്ചും ഉണ്ട്, രണ്ട് സെയിം ലെങ്ത് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യമേ പറയണത് ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള ലെങ്ത്, ദെൻ
ഷോർട്ട് ലെങ്ത്തിന്റെ ഹൈറ്റ്, 75 എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ലെങ്ത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ്, ആൻഡ് 8 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ തിക്നെസ്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തിക്നെസ്സിനെയാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സോറി 8 എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എപ്പോഴും ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ISA എന്ന് പറയും. അതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും, ലെങ്ത്തും ഉണ്ടാവും, തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ലെങ്ത്തും ഉണ്ടാവും, സോറി തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ലെഗും ഉണ്ടാവും. ഇനി അത് അവൈലബിൾ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടിതാണ്, ഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷനും അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷനും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബൾബ് സെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലെഗും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ ആണ് ISA 100/100/10. ആ ഫിഗറിൽ വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വാല്യൂസും, സോറി രണ്ട് ലെഗിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. അല്ല 10 എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ എന്താണ് സെക്ഷൻ ആണ്, സോറി ലെഗിന്റെ തിക്നെസ്സിനെ ആയിരിക്കും. ഇനി അതിന്റെ സൈസും അവൈലബിൾ ഇൻ സൈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 20 mm by 20 mm by 3 mm to 200 mm by 200 mm by 25 mm. ഇത്രയും സൈസിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലെഗും അൺഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. അതായത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ISA 125/75/10. 125 എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങർ ലെങ്ത്തിന്റെ ലെങ്ത്, ലോങ്ങർ ലെഗിന്റെ ലെങ്ത്, മറ്റേ 75 ഷോർട്ടർ ലെഗിന്റെ ലെങ്ത്, ആൻഡ് 10 എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ്. അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ഇൻ സൈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 30 mm by 20 mm by 3 mm to 200 mm by 150 mm by 18 mm. And it is mainly suited for ടെൻഷൻ മെമ്പറിലാണ് നമ്മൾ അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ബൾബ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ്, ചിലപ്പോൾ ഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷനെ നമ്മൾ ISEA എന്നും കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ഈക്വൽ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ISEA എന്ന് പറയുക. അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ISA എന്ന് തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. ബൾബ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ISBA എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും. ബൾബ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എൻഡിൽ രണ്ടിലും ബൾബ് പോലെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ ബൾബ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം. They are extensively used in structural steelwork like roof trusses and connecting members for different structures. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബൾബ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then next section എന്ന് പറയുന്നത് rolled T sections. നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റ് T പോലെ ഇരിക്കുന്ന സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ റോൾഡ് T സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാ. അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു വെബും ഒരു ഫ്ലാഞ്ചും ആണ് ഉള്ളത്. And it is also designated by overall depth and thickness. Overall depthും അതിന്റെ thicknessും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റോൾഡ് T sections പറയാ. അതിന്റെ അവൈലബിൾ സൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 mm by 20 mm by 3 mm to 150 mm by 150 mm by 10 mm. And widely used as member of roof trussing, അതുപോലെ തന്നെ ബിൽറ്റപ്പ് സെക്ഷനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ സ്റ്റീൽ ബാർ, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെവി ഫ്ലാഞ്ച് ടി ബാർ, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷോർട്ട് ഫ്ലാഞ്ച് ISST, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് ടി ബാർ ISLT, ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ടി ബാർ ISJT. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഫുൾ ഫോംസ് നോക്കി വെച്ചിട്ടാൽ അത് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ദെൻ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ. റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ബാറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൗണ്ടഡ് ബാറും ഉണ്ട്, സ്ക്വയർ ബാറും ഉണ്ട്. റൗണ്ടഡ് ബാറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൗണ്ട് ബാർ ISRO എന്ന് പറയും. സ്ക്വയർ ബാറിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്വയർ ബാർ ISSQ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഇനി അതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ടഡ് ബാർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും റൗണ്ടഡ് ബാറിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക. സ്ക്വയർ ബാർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് വിട്ട് വെച്ചിട്ടും ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ISRO 16 എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ റൗണ്ട് ബാർ ആണ്. അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആയിരിക്കും. ISRQ 20 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സോറി ISSQ ആണ്, ISSQ 20 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ ഷേപ്ഡ് ബാർ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആയിരിക്കും. Then rounded bars are available in diameter varying from 6 mm to 25 mm. 6 to 25 mm diameter വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. The square bars mainly used for drill work, handrails of stair അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതാണ് റൗണ്ട് ബാറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. അതായത് അവിടെ റൗണ്ടഡ് ബാർസ് ആയിരിക്കും. Then rolled steel tubes. Rolled steel tubes mainly. These sections are designated by normal base size in each size. There are normal base size. നമ്മൾ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബ്സിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണത് അതിന്റെ നോർമൽ ബേസ് സൈസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഇനി ഓരോ സൈസിനും നമുക്ക് 3 ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും, ലൈറ്റ്, മീഡിയം, ഹെവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി അതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് സെൽഫ് വെയിറ്റ്. അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 40 mm ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്
40 mm ട്യൂബിൽ തന്നെ വീണ്ടും 3 ടൈപ്പ് തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും. 2.90, 3.25 ആൻഡ് 4.06. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു റോൾ സ്റ്റീൽ ട്യൂബ്സിനെ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ്, അതായത് ഇവിടെ ആ തിക്നെസ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് വരുന്നത്. ഡിഫറൻസ് ഈ ലൈറ്റ്, മീഡിയം, ഹെവി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the difference is due to difference in their thickness. Hence their cross-sectional properties are also different. അതുകൊണ്ട് ഒരു 40 mm ട്യൂബിന് വീണ്ടും നമുക്ക് 3 ക്ലാസ് ഉണ്ട്. 40 mm ട്യൂബിനൊപ്പം തന്നെ അത് ഏത് തിക്നെസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത് കൂടെ നോക്കണം. 3 ലൈറ്റ്, മീഡിയം, ഹെവി എന്ന് പറഞ്ഞ 3 വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഇതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററും അതിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. കാരണം തിക്നെസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററും സെൽഫ് വെയിറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബ്സിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സും പല തിക്നെസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. 5 തൊട്ട് അത്രയും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ തിക്നെസ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ്. 5, 6, 8, 10, 12 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദേ ആർ റോൾഡ് ഇൻ വിഡ്ത്ത്. ഇത്ര തിക്നെസ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിഡ്ത്തിലും ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വിഡ്ത്തിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന്റെ പ്ലേസ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ISPL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണേ. സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും തിക്നെസ്സും കൂടെ കൊടുക്കും. ISPL 2000/1000/6 എന്നായിരിക്കും റോൾഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണേ. അതിലെ ISPL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് സെക്ഷൻ. സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് സെക്ഷൻ 2000 എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും. 1000 എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റും 6 എന്ന് പറയുന്നത് thickness of the plate. They are mainly used for the construction of water tanks and other storage structures, built up beams, column, base plate, for foundation, etc. Then rolled steel strips. Rolled steel strips in നമ്മൾ designate ചെയ്യുന്ന ISST എന്നായിരിക്കും. And they are followed by width and thickness. Widthും ISST പിന്നെ അതിന്റെ widthും thicknessും കൂടെ സ്ട്രിപ്പിന്റെ പറയാറുണ്ട്. They are mainly available in the following width and thickness. Widthന്റെ റേഞ്ച് ആണ് 100 to 1000 mm. ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന width ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ thickness എന്ന് പറയുന്നത് 0.8, 0.91 ആ 0.8 തൊട്ട് 2.2 വരെയുള്ള thickness ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് സ്ട്രിപ്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. Flat different from strip in the sense that the thickness of the flat is 5 mm onwards and their width is limited. ഫ്ലാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിപ്പും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 5 mm. 5 mm പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ്. And the follow listed in the value 250 mm. 5 തൊട്ടാണ് mm. Designation എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും. സോറി സാധാരണ റോൾ 80 എന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ്. സെക്ഷൻ avail ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ ആൽബിൻ ആൽബിനാണോ? ഹലോ ക്ലിയർ അല്ല സൗണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാവോ? ആ കേൾക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിട്ടുവിട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. ആണോ? ഹലോ നീ കട്ടാവുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹലോ അതെ മിസ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. So
ബിൽറ്റ് അപ്പ് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ ബേസിക് സെക്ഷൻ. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കുറെ ബേസിക് സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ബിൽറ്റ് അപ്പ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയാ. നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബിൽറ്റ് അപ്പ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ വെൽഡിംഗ് ഓർ റിവെറ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബിൽറ്റ് അപ്പ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. ആംഗിൾസ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക്, രണ്ട് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചാനൽ സെക്ഷൻ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ സെക്ഷൻ വിത്ത് ടോപ്പ് ഐ സെക്ഷനിൽ തന്നെ മേലിലും താഴെയും പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പ്ലേറ്റ് ഗേർഡർ, ബിൽറ്റ് അപ്പ് കോളം സെക്ഷൻസ്, ഇത്രയൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽറ്റ് അപ്പ് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇത് കൂടാതെ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ലൈറ്റ് ഗേജ് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം. ലൈറ്റ് ഗേജ് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം തിക്നെസ് ആയിരിക്കും. Made from steel sheets of uniform thickness and processed in cold steel. They are coated with a zinc or aluminium and the thickness is normally less than 2 mm. Light steel gauge section thickness in the it is normally less than 2 mm. Yield stresses are ranging from 250 megapascal to 550 megapascal and intermediate in are in pipe, flanges and web. Well, main item noka thickness noka, yield stresses in value noka, thickness of light gauge sections normally less than 2 mm. Yield stresses are ranging from 250 megapascal to 550 megapascal. And the main advantages of light gauge sections are lightness, high strength and stiffness, ease of fabrication and mass production, fast and easy erection and installation, high strength to weight ratio, substantial elimination of delays due to weather, homework not needed and uniform quality. ഇത്രയാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഗേജ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താണ് സെക്ഷൻ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസിൽ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻസ് നോക്കുക, അവൈലബിൾ സൈസസ് നോക്കുക, പിന്നെ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ആ അബ്രിവേഷൻ, അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോമിലെ എല്ലാം ഫുൾ ഫോംസുകളും നോക്കാം. ഇനി ഒരു ടോപ്പിക് വരുന്നതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് ലോഡ് ഓഫ് എ മെമ്പർ. ഒരു മെമ്പറിന്റെ മെയിൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ്, ഒരു കംപ്രസീവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓയിലേഴ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ്, ഓയിലേഴ്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓയിലേഴ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ കംപ്രസീവ് ലോഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആ ലോഡ് അറ്റ് വിച്ച് എ സ്ലെൻഡർ കോളം വിൽ സഡൻലി ബെൻഡ് ഓർ ബക്കിൾ. ഒരു സ്ലെൻഡർ കോളം കംപ്രസീവ് മെമ്പറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ സ്ലെൻഡർ കോളം ഏത് ലോഡിലാണോ ബെൻഡി അല്ലെ ബക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ലോഡിനാണ് നമ്മൾ കംപ്രസീവ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലേഴ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. PCR is equal to pi square E by K L square, where PCR എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലേഴ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് or longitudinal compression load on column. E എന്ന് പറയുന്നത് Young's modulus of the column material. I is the minimum area moment of inertia of the cross section of the column. L is the unsupported length of the column and K എന്ന് പറയുന്നത് column effective length factor. K എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. column effective length factor എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ L unsupported length ആണ്. നമ്മൾ L effective length കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ RCC പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ, എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ എൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യില്ലേ, അതേ അവസ്ഥ തന്നെ. അതായത് ഇവിടെ തന്നെ എൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് കെയുടെ വാല്യൂസ് മാറും. അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് എൻഡ് ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എൽ എഫക്റ്റീവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ എൽ എഫക്റ്റീവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 into L. ദെൻ ഓയിലേഴ്സ് ഫോമിൽ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ അസംപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ അസംപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ കോളം ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഐസോട്രോപിക്. Compressive load on the column is axial only. Axial load, compressive load എന്ന് പറഞ്ഞാൽ axial ആയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും. And the column is free from initial stress. Weight of the column is neglected. Column is initially straight. There is no eccentricity of the axial load. Pin joints are frictionless and fixed ends are rigid. The cross section of the column is uniform throughout its length. Direct stress is very small as compared to bending stress. Length of the column is very large as compared to cross-sectional dimension of the column, and the column fails only by buckling. This is true if the compressive stress in column does not exceed yield strength. അതിലെ ആ ലാസ്റ്റ് അസംപ്ഷൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് compressive stress in the column does not exceed the yield strength എന്ന്
ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബക്ലിംഗ് ഫെയിലിയർ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി വരുന്നത് കണക്ഷൻസ് ആണ്. കണക്ഷൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻസിനെ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. റിവറ്റഡ് കണക്ഷൻ, ബോൾട്ടഡ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ല, റിവറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അധികം പണ്ടൊരു കാലത്ത് പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം അതിന്റെ എന്താ പറയാ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവായിട്ടായിരുന്നു പറയുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ റിവറ്റഡിനെ അതേപടി ബോൾട്ടഡ് കണക്ഷൻ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തേക്കാണ്. ബോൾട്ടഡിന്റെയും റിവറ്റഡിന്റെയും ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ്. അതിലെ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ആ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ്. ദെൻ വരുന്നത് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻസ് ആണ്. So riveted connections are riveted connections were once very popular and are still used in some cases, but will gradually be replaced by bolted connection. This is due to low strength of rivet, higher installation cost, and inherent efficiency of the connection. Welded connection have the advantage that no holes need to be drilled in the member and consequently have higher efficiency. പക്ഷേ വെൽഡിങ് മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം പാടുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ്ലിയും ടൈം കൺസ്യൂമിങ്ങുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കണക്ഷൻ നോക്കാം. റിവറ്റിങ്ങും ബോൾഡിങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ, അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സെയിം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് റിവറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ബോൾട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും വരിക. So riveting is a method of joining together structural steel components by inserting ductile metal pins called rivet. നമ്മൾ ആ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ പിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റിവറ്റ് എന്ന് പറയാം. എവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻ ടു ദ ഹോൾസ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് ഫ്രം കമ്മിങ് പാർട്ട്. മറ്റൊരു പാർട്ടിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡക്റ്റൈൽ പിന്നും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിവറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം. റിവറ്റിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് 2 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒരു ഷാങ്കും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെഡും ഉണ്ടാവും. ഷാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിവറ്റിന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഷാങ്കും ഹെഡും ഉണ്ട്. ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ ടെയിലിനെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഷാങ്ക് ഉണ്ടാവും, ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ടാവും. So a rivet consists of a shank of given length and diameter and a head known as manufactured head. The size of the rivet is defined by diameter of the shank. Diameter of the shank ഏതാണോ അതാണ് size of the rivet നമ്മൾ മെയിൻ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന diameter of the shankനെ ആയിരിക്കും. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. The size of the rivet is defined by the diameter of the shank. Riveting is essentially a forging process during which a hot rivet is driven in its plastic state and a head is formed at the other end. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോർജിങ് പ്രോസസ് വഴിയാണ് റിവറ്റിംഗ് നടത്താറ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ട് റിവറ്റിനെ ഇനി അതല്ലാതെ നമുക്ക് വീണ്ടും റിവറ്റിംഗ് റിവറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് നമ്മൾ ഡ്രിവൺ ഹെഡ് എന്ന് പറയും. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ക്ലാസ് The rivets are generally classified as hot driven. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഹോട്ട് റിവൺ, ഷോപ്പ് റിവറ്റ്സ്, ഫീൽഡ് റിവറ്റ്സ്, കോൾഡൻ റിവറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ the rivets driven the field during the erection of a structure is known as field rivet. ഫീൽഡിന്റെ സമയത്ത് ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇറക്ഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫീൽഡ് റിവറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. അതല്ല ഒരു ഷോപ്പിൽ വെച്ച് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഷോപ്പ് റിവറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഇത് രണ്ടും ഹോട്ട് ഡ്രിവൺ റിവറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 1000 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് 1950 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് വരെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ രണ്ടിനെ ഹോട്ട് ഡ്രിവൺ റിവറ്റ്സ് തന്നെയാണ് പറയാം. ഇനി ഫീൽഡ് റിവറ്റ്സ് ആർ ഡ്രിവൺ ബൈ എ ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ന്യൂമാറ്റിക് റിവറ്റിംഗ് ഹാമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ field rivets are driven by a hand operated pneumatic riveting hammer, while shop rivets are driven by a bull riveter. ഫീൽഡിൽ വെച്ച് നമ്മൾ റിവറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ന്യൂമാറ്റിക് റിവറ്റിംഗ് ഹാമർ വെച്ച് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഷോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ബുൾ റിവറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ചെയ്യുക. Then ചില rivets are driven at atmospheric temperature. അതിനെ നമ്മൾ cold driven rivets എന്ന് പറയും, which are fused or driven into fill the holes and to form the head by the application of large pressure. ഹീറ്റിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ലാർജ് പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കോൾഡ് ഡ്രിവൺ റിവറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അധികം ഡയമീറ്റർ ഇല്ല, അതിന്റെ സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം 12 mm to 22 mm ആയിരിക്കും. അത് ഈ ഹൈ പ്രഷർ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ
Strength of cold driven rivet is more than hot driven rivet. Then rivets driven by hand operated riveting hammer are known as hand driven rivets, while those driven by power operated is known as power driven rivets. Sometimes even the field rivets may also be power driven. Power കൊടുക്കാൻ power driven rivets hand riveting hammer വെച്ച് hand operated riveting hammer വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ hand driven rivets എന്ന് പറയും. ഇതാണ് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ്സ് ആണ്. ജോയിന്റ്സിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ലാബ് ജോയിന്റും ബോൾട്ടഡ് ജോയിന്റും. ഇവിടെ മുതൽ ഫുൾ ബോൾട്ടിന് സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാരണം 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൾട്ടഡ് ജോയിന്റ്സും ആണുള്ളത്. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബോൾട്ടുകളുടെ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. ഇപ്പൊ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൾട്ടഡ് ജോയിന്റ്സ് ചോദിച്ചാലും ലാബ് ജോയിന്റും അതുപോലെ തന്നെ ബഡ് ജോയിന്റ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ദർ ആർ മെയിൻലി 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവറ്റഡ് ഓർ ബോൾട്ടഡ് ജോയിന്റ്, ലാബ് ജോയിന്റ് ആൻഡ് ബഡ് ജോയിന്റ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ലാബ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു ഫിഗർ വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റീൽ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഹോൾ വെച്ചിട്ട് റിവറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലാബ് ജോയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇത് ജോയിനിങ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഡൺ ബൈ യൂസിങ് 1 or more റോ ഓഫ് റിവറ്റ്. ഈ റിവറ്റിനെ അതായത് ഇതിപ്പോ ഒരു സിംഗിൾ റോയിലാണ് റിവറ്റ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്ലാൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റോയില് റിവറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലാബ് ജോയിന്റ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റും ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റും. അപ്പൊ ലാബ് ജോയിന്റിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാബ് ജോയിന്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് ഓവർലാപ്പ് ഈച്ച് അതർ. രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലാബ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും. ലാബ് ജോയിനിങ്ങിനെ എന്നാൽ തന്നെ ആ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെമ്പേഴ്സിന് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് 1 റോ ഓഫ് റിവറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും. ഡബിൾ റോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും. ബഡ് ജോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ബഡ് ജോയിന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the second is a bud joint in which plates are to be connected against each other. അതായത് നേരെ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് വെക്കുക. അപ്പൊ പ്ലേറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒരു കവർ പ്ലേറ്റും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, റിവറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ആ കവർ പ്ലേറ്റ് മേലെ മാത്രമാണ് കൊടുത്തേക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് കൊടുത്തേക്കെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിംഗിൾ ബോൾട്ടഡ് ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും, അല്ലെ സിംഗിൾ കവർ ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും. രണ്ട് സൈഡിലും ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് സൈഡിലും പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, കവർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡബിൾ കവർ ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും. സോ ബഡ് ജോയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മളതിനെ ഹലോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാമോ? ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് കണക്ട് ചെയ്യും. അതിന്റെ മേലെ ഒരു രണ്ട് പ്ലേറ്റും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് കൂടെ കൊടുക്കും. ആ കവർ പ്ലേറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിംഗിൾ കവർ എന്ന് പറയും. രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡബിൾ കവർ ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും. ഹലോ, ഡെഫിനിഷൻസ്. ഈ ഡെഫിനിഷൻസും ബോൾട്ടിനും റിവറ്റിനും സെയിം തന്നെയാണ്. നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ റിവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷാങ്ക് ഓഫ് എ റിവറ്റ് ബിഫോർ റിവറ്റിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ. അതായത് നമ്മളുടെ റിവറ്റിന്റെ ആ ഷാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഹലോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ ആരുടെ പോലും? Nominal diameter. The diameter of the shank of a rivet before riveting is called nominal diameter. നമ്മുടെ റിവറ്റിന് ഷാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഷാങ്കിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ്, റിവറ്റിങ്ങിന് മുമ്പുള്ള ആ ഷാങ്കിന്റെ ഡയമീറ്ററാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാം. ഇനി എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the diameter of the shank of the rivet when hot is called gross diameter. അതേ റിവറ്റ് ആ ഷാങ്ക് വെൻ ഹോട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പറയുന്ന പേരാണ് ഡയമീറ്റർ, എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് ഹോൾ. നമുക്കൊരു റിവറ്റ് ഹോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ,
ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു റിവറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോളിലേക്കായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ആ കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ, so effective diameter or gross diameter of rivet is equal to diameter of rivet hole. ഇനി diameter of rivet hole ഇനി എത്രയായിരിക്കും? The diameter of hole is kept 1.5 mm more than the nominal diameter of rivet for rivet less than or equal to 25 mm dia and 2 mm for diameter exceeding 25 mm. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റിവറ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ 25 mm ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 25 പ്ലസ് 1.5 mm ആയിരിക്കും. 25നേക്കാൾ മേലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, 25 പ്ലസ് 2 mm ആയിരിക്കും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹോൾ എന്ന് പറയാം. ഈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹോൾ, റിവറ്റ് ഹോൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഓർ ഗ്രോസ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷാങ്ക് ഓഫ് റിവറ്റ് when it is hot is called gross diameter. ഇനി അതിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ is equal to of rivet hole. The effective diameter of rivet is equal to diameter of rivet hole. Diameter of rivet hole എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 25 mm വരെയുള്ള റിവറ്റിന് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ പ്ലസ് 1.5 mm. 25 mm മേലെ ഉള്ളതിന് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് പ്ലസ് 2 mm ആയിരിക്കും. അതൊരു തവണ ചോദിച്ചതാണ്. എത്രയും കണ്ട് ഡയമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് ഹോൾ എത്രയാണെന്നാണ്. അപ്പൊ 25 mm വരെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1.5 mm ആഡ് ചെയ്യുക, 25 mm മേലെ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് 2 ആഡ് ചെയ്യുക. Gross area. The gross area of a rivet is given by its gross diameter. Gross diameter വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഏരിയക്കാണ് gross area എന്ന് പറയും. ഇനിയുള്ള വാല്യൂസ്, പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് റിവേറ്റ്സ് മെഷർഡ് പാരലൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഫിഗർ നോക്കുക, ഇതൊരു നമ്മളുടെ പ്ലേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പി ആണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ പിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പിച്ചിന് വേണ്ടി രണ്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ട് അഡ്ജസന്റ് റിവറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷറിംഗ് പാരലൽ ടു ദ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിച്ച് എന്ന് പറയാം. അതേ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിവറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഫോഴ്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും. ഇനി എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫിഗർ വെച്ച് പഠിക്കുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം. ദ നോർമൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസന്റ് ഗേജ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ ഗേജ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ gauge a row of rivet parallel to the direction of force is called gauge. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനാണ് നമ്മൾ ഗേജ് ലൈൻ എന്ന് പറയാം. ഇനി ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. അതായത് ഫോഴ്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് രണ്ട് റിവറ്റുകൾ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേജ് എന്ന് പറയാം. ഫോഴ്സിന് പാരലായിട്ട് രണ്ട് റിവറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്നും പറയാം. ഇനി എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസും എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസും. എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എഡ്ജ് ഓഫ് എ മെമ്പർ ഓർ കവർ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ നിയറസ്റ്റ് റിവറ്റ് ഹോൾ. കവർ പ്ലേറ്റിന് ഇവിടെ തൊട്ട് ആ നിയറസ്റ്റ് റിവറ്റിന്റെ സെന്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തൊട്ട് ഈ റിവറ്റിന്റെ പകുതി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇത്രയാണ് മെയിൻ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് വരിക. ഇനി കുറച്ച് IS കോഡ് കുറെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓരോ വാല്യൂസിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ നോക്കുക, pitch shall not be less than 2.5 d or minimum value of pitch എന്ന് പറയുന്നത് 2.5 d ആയിരിക്കണം. Then pitch shall not be more than 16 t or 200 mm whichever is less in 10. ഓരോ മെമ്പറിനും ഓരോ വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്. Pitch P shall not be more than 16 t or 200 mm whichever is less in tension member. ഈ T എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is the thickness of thinner outside plate in mm. ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് mm ലുള്ള യൂണിറ്റ്. സോ it shall not be tension member ആണെങ്കിൽ it shall not be more than 16 t or 200 mm. Compression whichever is less. Compression member should not be more than
tack rivet should not be more than 32 T or 300 mm. And the case of staggered pitch, which may be increased by staggered pitch എന്ന് പറയുമ്പോൾ staggered pitch it should be increased by 50% provided the gauge distance is less than 75 mm. അതായത് 75 mm താഴെയാണ് ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ should be increased by 50%. ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന value should be increased by 50%. So pitch shall not be less than 2.5 d. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് shall not be minimum value of pitch 2.5 d അല്ലെ t ആയിരിക്കും. And maximum values എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ or shall not be more than tension member 16 T or 200 mm, compression member 12 T or 200 mm, and tagged rivets 32 T or 300 mm. Staggered pitch this value can be increased by 50% provided that gauge distance is less than 75 mm. In the case of butt joint case, maximum pitch is to be restricted to 4.5 D for a distance of 1.5 times the width plate from the butting surface. Butt joint case, നമ്മുടെ പിച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു മാക്സിമം പിച്ചിന്റെ വാല്യൂ റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു 4.5 D ആണ് ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടം വരെയാണ് 1.5 ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് വരെ ബട്ടിംഗ് സർഫസിൽ നിന്ന് 1.5 ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് വരെ അവിടെ ഷിയർ ഫെയിലിയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബട്ട് ജോയിന്റെ കേസിൽ മാക്സിമം പിച്ച് ഈസ് റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു 4.5 D. ഇനി ഗേജ് ലെങ്ത് അത്രയാണ് പിച്ചിന്റെ കേസിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഗേജ് ലെങ്ത്തിന്റെ വരുമ്പോൾ ഗേജ് ലെങ്ത് G should not be more than 100 plus 40 or 200 mm whichever is less. Gauge length should not be more than maximum value of gauge length എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 plus 40 or 200 mm whichever is less. Then edge distance in the case edge distance distance between center of the rivet hole to the adjacent edge of the member ആണ് നമ്മൾ edge distance എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ the failure of the plate in tension takes place and the steel opposite to the hole may bulge out and crack. Then maximum edge distance എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 D. ഹാൻഡ് കട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1.5 D, മെഷീൻ റോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അത് 1.7 D. അതാണ് മാക്സിമം എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്സിമം എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ 440 mm plus 4T. Then tacking rivets in the case tacking or stitch rivets are mainly used to make the section to act unison. ഒരുമിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടാക്ക് റിവെറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അതിന് അത്രയാണ് ടാക്കിംഗ് റിവെറ്റ്സ് എന്താന്ന് പറയുന്നത്. ടാക്കിംഗ് റിവെറ്റ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ പിച്ചിന്റെ വാല്യൂ ആണ് 32 T or 300 mm വരെയാണ് പിച്ചിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റിന് സ്ട്രെസ് പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല 0.6 FY ആണ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് റിവറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂസ് പവർ ഡ്രിവൺ ആണെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ടെൻഷന്റെ വാല്യൂ 100 ആയിരിക്കും, ഷിയറിന് 100 ആയിരിക്കും, ബിയറിങ്ങിന് 300 ആയിരിക്കും പവർ ഡ്രിവൺ ആണെങ്കിൽ. ഹാൻഡ് ഡ്രിവൺ ആണെങ്കിൽ 80 and 250. പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ റിവറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി മെയിൻ ഫെയിലിയർ ഓഫ് റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ്സ്. റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് മെയിൻ ഫെയിലിയർ 4 രീതിയിലാണ് പറയാറ്. ടിയറിംഗ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ റിവറ്റഡ് ഹോൾ. റിവറ്റഡ് ഹോളുകളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്ലേറ്റിന്റെ ടിയർ ചെയ്യുക. The strength of the plate is reduced by rivet hole. നമ്മളവിടെ റിവറ്റ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റിന് കുറച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ ആ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റിവറ്റ് പ്ലേറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ ഹോളുള്ള ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് പ്ലേറ്റ് പെട്ടെന്ന് ടിയർ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ടിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് ടിയറിംഗ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുക. ആ ടൈപ്പ് ഫെയിലിയർ ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ഷിയറിംഗ് ഓഫ് റിവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷിയർ ചെയ്ത് പോണേന് റിവറ്റ് ഷിയർ ചെയ്ത് പോണേനാണ് നമ്മൾ ഷിയറിംഗ് ഓഫ് റിവറ്റ് എന്ന് പറയുക. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക, ദ പ്ലേറ്റ് മേ ഫെയിൽ ഇൻ ഷിയർ അലോങ് 2 lines if minimum edge distance is not provided. പ്രോപ്പർ എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷിയറിംഗ് ഓഫ് റിവറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ബിയറിംഗ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് റിവറ്റ് stress exceed the bearing strength of the plate of rivet. പ്ലേറ്റിന്റെ അല്ല റിവറ്റിന്റെ ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവറ്റ് ക്രഷ് ചെയ്ത് പോകും. അതിനാണ് ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് റിവറ്റ് ഫെയിലിയർ, പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവറ്റ് ബിയറിംഗ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയും. ഇനി എഡ്ജ് ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്ലേറ്റ് വിൽ ക്രാക്ക് അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് എ റിവറ്റ്
റിവറ്റിന്റെ ബാക്കിലെ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇഫ് ഇറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് വെരി നിയർ ടു ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ്. ആ റിവറ്റ് എഡ്ജിന്റെ തൊട്ട് ബാക്ക്, ആ പ്ലേറ്റിന്റെ എഡ്ജിൽ കൊണ്ടാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ ആ റിവറ്റിന്റെ ബാക്കിൽ ആ പ്ലേറ്റ് റിവറ്റിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള പ്ലേറ്റിന് ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. The plate will crack at the back of a rivet if it is placed very near to the edge of the plate, and the failure can be prevented if the minimum edge distance are provided. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒക്കെ മിനിമം വാല്യൂസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഓൾസോ പിച്ചിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയാണ് മെയിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വന്നേക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് അസംഷൻസ് ഇൻ ദ തിയറി ഓഫ് റിവറ്റഡ് ജോയിൻസ്. റിവറ്റഡ് ജോയിൻസ് സമയത്തുള്ള കുറച്ച് അസംഷൻസ്. The tensile stress is uniformly distributed on the portion of the plate between rivet. And friction between the plates is neglected. The shearing stress is uniformly distributed on the cross section of the rivet. The rivet fill the hole completely. Rivet in a group share the direct load. Rivets in a group share the direct load equally. Bending stress in rivet is neglected. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയുള്ളത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് ആണ്. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് maximum force at which joint can withstand safely is known as strength of a joint. ആ ജോയിന്റിന് strength of the riveted joint എന്ന് പറയാം. And the strength of riveted joint is computed by considering the failure of rivet in shear and bearing and the plates tearing only. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫെയിലിയർ, റിവറ്റ്സ് ഇൻ ഷിയർ, ബിയറിംഗ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ് ടിയറിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റ് നോക്കുക. ഇപ്പൊ റിവറ്റ് ഷിയറിന്റെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റ് ഇൻ ഷിയർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ റിവറ്റ് ടു ഷിയർ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷാങ്ക് ആൻഡ് അലൗവബിൾ യൂണിറ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്. Strength of rivet in shear mainly depends on cross-sectional area of the shank and allowable unit shear stress. അത് വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ, സിംഗിൾ ഷിയർ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വൺ റിവറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു π/4 d² tau a. ആൻഡ് സോ അപ്പൊ ഇനി n നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക? n ഇൻറ്റു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് n ഇൻറ്റു π/4 d² tau a ആണ്. അതിൽ n എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ്സ് ആണ്. ബാക്കി വാല്യൂസ് d എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവറ്റ്, tau a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോവബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ റിവറ്റ്. അപ്പൊ സിംഗിൾ ഷിയർ ആണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, സിംഗിൾ ഷിയറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു റിവറ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് π/4 d² tau a. റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് gross diameter of rivet tau a എന്ന് പറഞ്ഞ allowable shear stress in rivet. പിന്നെയും കണക്ഷൻ പോയോ? ഡബിൾ ഷിയർ വരുമ്പോൾ, ഡബിൾ ഷിയർ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡബിൾ കവർ ബഡ് ജോയിന്റിലാണ്. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വൺ റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 × π/4 d² tau a. അതായത് നമ്മുടെ നേരത്തെ സിംഗിളിന് എന്തായിരുന്നു? π/4 d² tau a അല്ലേ? അതിന്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു 2 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2 × π/4 d² tau a ആണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വൺ റിവറ്റ്. അപ്പൊ റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ്സിൽ എന്തുകൂടെ വരും? n കൂടെ വരും. എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതും കൂടെ വരും. n × 2 × π/4 d² tau a, where PS is the strength of riveted joint in shear, D is the gross diameter of rivet, tau a is the allowable shear stress in rivet, and n is equal to number of rivet in each side of joint. Then strength of rivet in bearing. Strength of rivet in bearing is given by projected area into permissible bearing stress. Strength of rivet in bearing is equal to projected area into permissible bearing stress, where projected area കിട്ടാൻ വേണ്ടി d into t ചെയ്യുക. d എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയമീറ്റർ into t എന്ന് പറഞ്ഞ thickness of thinner plate in lap joint എടുക്കുക. Then thickness of main thinner plate or sum of cover plate thickness whichever is less. ഇതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് അത് എടുക്കുക. thickness of thinner plate in lap joint വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ thickness of thinner plate plus or sum of cover plate എടുക്കുക. ഏതാണോ ചെറിയ sum of cover plate thickness എടുക്കുക, ഏതാണോ ലെസ് ബാക്കിയുള്ള കേസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ PB is equal to D into T into sigma B ആണ് ഒരു റിവറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റ് ഇൻ ബിയറിംഗ് വരിക.
അപ്പൊ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റ് ജോയിന്റ് വരുമ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. PB is equal to N into DT into sigma B, where D is the gross diameter, T is the thickness of thickness of the plate, and sigma B is the permissible bearing stress in rivet in megapascal. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രെങ്ത് വരിക. ദെൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൽ സ്ട്രെങ്ത് ബൈ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് ഇൻറ്റു 100. വേർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് B ഇൻറ്റു T ഇൻറ്റു സിഗ്മ T. എഫിഷ്യൻസി കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാം. അതിന് മുമ്പ് റിവറ്റ് വാല്യൂ കൂടെ നോക്കാം. റിവറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഫോഴ്സ് വിച്ച് റിവറ്റ് ക്യാൻ വിസ്റ്റാൻഡ് സേഫ്ലി. ഒരു റിവറ്റിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ റിവറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുക. റിവറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 സ്ട്രെങ്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ, അതിലെ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണോ അതാണ് റിവറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ D ഇൻറ്റു T ഇൻറ്റു സിഗ്മ P, ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ π/4 D square into 2VF. വാല്യൂസ് ആ ചെറിയ നൊട്ടേഷനിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റ് ഇൻ ഡബിൾ ഷിയർ പറഞ്ഞു, ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് പറഞ്ഞു, ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റ് ഇൻ സിംഗിൾ ഷിയർ പറഞ്ഞു, ആൻഡ് ഡബിൾ ഷിയർ പറഞ്ഞു. ഈ 3 വാല്യൂവിലെ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് ബൈ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് ഇൻറ്റു 100. അതായത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മിനിമം വാല്യൂടെ ഏതാ മിനിമം സ്ട്രെങ്ത്തിലെ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുക, അത് ബൈ ഇതിനെ നമ്മൾ റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻ ആണ്. ഒരു 5 minutes ബ്രേക്ക് എടുക്കും കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് റിവറ്റഡ് കണക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡഡ് കണക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻ ആണ്. വെൽഡഡ് കണക്ഷൻസ് ആർ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യന്റ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫ്രം വൺ മെമ്പർ ടു അഡ്ജസന്റ് മെമ്പർ. അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഹോൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വെൽഡഡ് കണക്ഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യന്റ് എന്നാണ് പറയാ. Then welded connections are generally made by melting a base plate from the part to be joined with a weld metal, which upon cooling form the connection. നമ്മൾ വെൽഡഡ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബേസ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ മെൽറ്റിംഗ് ദ ബേസ് മെറ്റൽ ഫ്രം ദ പാർട്സ് ടു ബി ജോയിൻ. എവിടെയാണോ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ പാർട്സിൽ ബേസ് മെറ്റൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെൽഡ് വിത്ത് ദ മെറ്റൽ വിച്ച് അപ്പോൺ കൂളിംഗ് ഫ്രം ദ and it is joined with the weld metal which upon cooling form the connection. Then welding in that നമുക്ക് പല ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ് വഴി വെൽഡിംഗ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. Welding is a process of connecting metal parts under the application of heat with or without pressure. And നമുക്ക് the welding process in which metal parts are joined in a state of fusion without hammering or pressure is known as fusion welding. പ്രഷറും ഹാമറിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫോർജ് വെൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇനി നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ്, ആർക്ക് വെൽഡിംഗ്. ആർക്ക് വെൽഡിംഗിൽ തന്നെ മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, കാർബൺ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ്, ഗ്യാസിൽ ഓക്സി അസറ്റിലീൻ വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, ഓക്സി ഹൈഡ്രോ കാർബൺ വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. പ്രഷർ വെൽഡിംഗില് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, പ്രഷർ വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, സെമി വെൽഡിംഗ് ആൻഡ് യൂണിയൻ മെൽറ്റ് വെൽഡിംഗ്. ദെൻ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ കണക്ഷൻസിന് നമ്മൾ മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. സ്റ്റീൽ കണക്ഷനിലെ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ്. ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് IS 823 വെൽഡിംഗ്. In metal, electrodes are used which consist of a piece of wire or rod of the same composition as the metal to be. In the metal arc welding, electrodes are used which consist of a piece of wire or rod of the same compositions as the metal to be welded. And the welding produces a temperature of 3600 degrees Celsius, which helps in changing the solid metal into liquid form.
The molten metal solidifies after cooling to form a uniform mass. അത് മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ കണക്ഷൻ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെറ്റൽ ആർട്ട് വെൽഡിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ റിവെറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ്, ബട്ട് വെൽഡ്, ലാബ് വെൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാബ് വെൽഡ് ആണ്. 2 മെമ്പേഴ്സിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയാം. സോ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലാബ് വെൽഡ്. 2 മെമ്പേഴ്സിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയും. ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആർ ഓഫ് ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ്. നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സൈഡ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്, എൻഡ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആൻഡ് ഡയഗണൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്. സൈഡ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് പാരലൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ലോഡ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോഡിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സൈഡ് ഫില്ലറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്. അതേ സാധനം ആക്സസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ അപ്ലൈ ലോഡ് ആണ് നമ്മൾ അതിനെ എൻഡ് ഫില്ലറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്. ആക്സസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈ ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഡയഗണൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലോഡ് ആ ആക്സസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്ലൈ ലോഡിന് ആക്സസ് പാരലൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സൈഡ് ഫില്ലറ്റ് എന്ന് പറയും. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ എൻഡ് ഫില്ലറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇൻക്ലൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുവാണെങ്കിൽ ഡയഗണൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയും. സൈഡ് ഫില്ലറ്റിനെ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയും. എൻഡ് ഫില്ലറ്റിനെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്നും പറയും. Then according to the mode of formation of weld, ആ വെൽഡിന്റെ ഫോർമേഷനെ മോഡ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും കോൺകേവ്, കോൺവെക്സ് ആൻഡ് മീറ്റർ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം, ഈ ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മീറ്റർ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ഇസ് ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ്, ഫ്ലാറ്റ് എന്നാണ് പറയാം. ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീറ്റർ എന്ന് പറയും. ഇനി കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിലാണ് ഫേസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ഫില്ലറ്റ് എന്ന് പറയും. കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺകേവ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയും. സോ ഇതാണ് ഒരു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന്റെ മെയിൻ എന്താ പറയാ ഡെഫിനേഷനോ ടെർമിനോളജി എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ, ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂവിനാണ് നമ്മൾ ലെഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ലെഗ് എന്ന് പറയാം. ഈ പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയണേ. ഇതാ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കോൺവെക്സ് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ഈ ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ടോട്ടലിനെ കുറച്ച് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയും. ഇനി കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സൈസ് ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്. ഫോർ ഡിസൈൻ പർപ്പസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ഐസോസിലസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ. ഇതെല്ലാ ഡിസൈൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ആ പാർട്സ് പറഞ്ഞത് കട്ടായി പോയായിരുന്നു, ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. 2 വരെ കേട്ടു, 3 ഓക്കെ പറയാം. ഫസ്റ്റ് ലെഗ്, ടു റൂട്ട്, ദെൻ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം. നമ്മുടെ ഇതിപ്പോ ഒരു 3D ഇമേജ് ആയിട്ടൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതായത് ഇതിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്, അതായത് ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഈ ഫേസ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കോൺവെക്സ് ആയിട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫേസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് എന്ന് പറയാം. ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ മീറ്റർ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയും. ഇത് കോൺകേവ് ആയിട്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കോൺകേവ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഫോർത്ത്, ഈ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ത്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ, ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവിടുന്ന് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രോട്ട് എന്ന് പറയും. ഹൈപ്പോട്ന്യൂസിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ എൻഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ത്രോട്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടുതൽ പറയണതായിരിക്കും. ഇനി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് വരുമ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്. ഫോർ ഡിസൈൻ പർപ്പസ് ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് ഐസോസിലസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോസിലസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. Then the length of either of equal side of the triangle is called size of the weld. ആ ട്രയാംഗിളിന്റെ 2 സൈഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതായത് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then perpendicular distance between hypotenuse and opposite vertex is called throat thickness. Perpendicular distance between നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് പറയുന്നത്.
ബിറ്റ്വീൻ വെർട്ടെക്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ത്രോട്ട് തിക്നെസ് എന്ന് പറയാം. ഇനി മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ, സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം സൈസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ തിക്നെസ് ഓഫ് എഡ്ജ് മൈനസ് 1.5 mm. In the case of rounded toy of a rolled section, maximum height should not be more than 3/4 into thickness of rounded toe. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഫിഗർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇതൊരു സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഇതൊരു 8 mm തിക്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ മാക്സിമം സൈസ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് വെൽഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ തിക്നെസ്, അതായത് 8 mm മൈനസ് 1.5 എത്രയാണ്, 6.5 mm. അപ്പൊ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് 6.5 mm. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് വെൽഡ് ഫോർ എ 8 mm തിക്നെസ് വെൽഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വല്ലതും പറയുകയാണെങ്കിൽ thickness എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ it is maximum size is equal to 8 minus 1.5 mm, that is 6.5 mm. ഇപ്പൊ സർക്കുലറിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് ദ വെൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 3/4 ഓഫ് ദ തിക്നെസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ 100/65/8 mm എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിൽ 8 mm ആണ് നമ്മുടെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3/4 into 8 ചെയ്യുക, അപ്പൊ നമുക്ക് തിക്നെസ് 6 mm എന്ന് കിട്ടും. സോ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് വെൽ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് 6 mm. ഇങ്ങനെയാണ് ആ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് വെൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഫില്ലറ്റും ഉണ്ട്. മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ തിക്കർ പാർട്ട്, തിക്നെസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ് ടു ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് 10 mm വരെ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 mm ആയിരിക്കും. 10 തൊട്ട് 20 mm വരെ മിനിമം സൈസ് 5 mm ആയിരിക്കും. 20 തൊട്ട് 32 വരെ 6 mm. 32ന് മേലെ എപ്പോഴും 9.5 mm മൈനസ് മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് വെൽ എടുക്കാം. 9.5 mm മൈനസ് മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് വെൽ എടുക്കാം. ഇനി മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് വെൽ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് തിന്നർ പാർട്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പം നമ്മളിപ്പോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ആ തിക്നെസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റിനേക്കാളും വലുതായി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് തിക്നെസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10 എന്താ പറയാ ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 31 ആണെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ മിനിമം സൈസ് എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ 32 ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ തിക്നെസ് പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഫില്ലറ്റിന്റെ തിക്നെസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, തിന്നർ പാർട്ടിന്റെ തിക്നെസ് ഏതാണോ ആ വാല്യൂ തന്നെയാണ് വെൽഡിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. When the minimum size of fillet weld is greater than the thickness of the thinner part, then the minimum size of weld should be kept equal to the thickness of thinner part. In effective length. Effective length of weld is that length of weld in which specified size and thickness of weld is available. ഈ effective length വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ specified size and thickness of weld അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ എല്ലാ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസസിലും effective length is taken as actual length minus twice of the size of the weld. Effective length is equal to actual length minus 2 into size of the weld. അതാണ് effective length ന്റെ ഫോർമുല. മിനിമം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം effective length of weld should not be less than 4 times the size of the weld. Minimum effective length of weld should not be less than 4 times the size of the weld. ഇനി throat thickness. Throat thickness is equal to K into size of the well, where K is a constant. Throat thickness എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം K into size of the well ആണ്. So K is equal to size of the weld എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നത് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു. സൈസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ മിനിമം ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വെൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 4 times the size of the well. ത്രോട്ട് തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ K into size of the well, where K is a constant. ഇനി എൻഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ. എൻഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ ഫില്ലറ്റ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫില്ലറ്റില് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഫില്ലറ്റ് വെല്ലിന്റെ എൻഡ് കോർണർ ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ എൻഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ ഫില്ലറ്റ് എന്ന് പറയാ. എൻഡ് റിട്ടേൺ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ചോയ്സ് ദ വെൽഡ് സൈസ്. വെൽഡ് സൈസിന്റെ ചോയ്സ് ദ വെൽഡ് സൈസിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല എൻഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. Then overlapping. Overlapping of the member in a lap joint should not be less than 5 times the thinner member. Overlapping. രണ്ട് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും
ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ മെമ്പർ ഇൻ എ ലാബ് ജോയിന്റ്. നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ലാബ് ജോയിന്റിന്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ അത്. ഓവർലാപ്പിംഗ് എത്രമാത്രം? ഓവർലാപ്പിംഗ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 5 times the thinner member. 5 times the thinner member. thickness of the thinner memberന്റെ 5 times കുറയാൻ പാടില്ല. Side fillet. The length of side fillet weld in the case of lap joint should not be less than the perpendicular distance between them. അതായത് ഇതാണ് സൈഡ് ഫില്ലറ്റ്. ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ എച്ച്. എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. അവർ തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ ഒരിക്കലും കുറയാൻ പാടില്ല. ഇനി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തുവരെ വരാം? The perpendicular distance between the side fillet should not be more than 16 times the thinner member connected. So, D എന്ന് പറയുന്നതാണ് length of side fillet. D should not be less than H. H എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ perpendicular distance. ഇനി H എന്ന് പറയുന്നത് should not be greater than or more than 16 times the thickness of thinner member. ഈ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലറ്റിങ്ങിന്റെയും വെൽഡിങ്ങിന്റെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. സോ ഇത്രയാണ് സൈഡ് ഫില്ലറ്റ്. ഓക്കെ, ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ളത് ബട്ട് വെൽഡ് ആണ്. ബട്ട് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ നേരെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബട്ട് വെൽഡ് എന്ന് പറയും. മറ്റേ ഫില്ലറ്റിന്റെ അകത്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നേരെ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബട്ട് വെൽഡ് എന്ന് പറയും. ബട്ട് വെൽഡിന്റെ അകത്ത് ആ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച്, വെൽഡിന്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. സിംഗിൾ വി ബട്ട് വെൽഡ്, ഡബിൾ വി ബട്ട് വെൽഡ്, സിംഗിൾ യു ബട്ട് വെൽഡ്, ഡബിൾ യു സ്ക്വയർ ബട്ട്. അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മതി. ഈ വെൽഡ് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പോർഷൻ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ അത് സ്ക്വയർ ബട്ട് വെൽഡ് ആയിരിക്കും. വി ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ വി ആയിരിക്കും. ഡബിൾ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേളിലും താഴെ ഓരോ വി ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ വി. യു ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. താഴെ മേളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ യു. സിംഗിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബെവൽ ബട്ട് ജോയിന്റ്, ഡബിൾ ബെവൽ ബട്ട്. ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പൊസിഷൻ, വെൽഡിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫ്ലാറ്റ് ബട്ട് വെൽഡ് ഉണ്ട്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ബട്ട് വെൽഡ് ഉണ്ട്, കോർണർ ബട്ട് വെൽഡ് ഉണ്ട്. എവിടെയാണോ പൊസിഷൻ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഫ്ലാറ്റ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് കോർണർ ബട്ട് വെൽഡ് എന്ന് പറയാം. ഇനി വരുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബട്ട് വെൽഡ് ആണ്. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ സൈസ് ഓഫ് ബട്ട് വെൽഡ്. സൈസ് ഓഫ് ദ ബട്ട് വെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the size of the butt weld is mainly specified by effective throat thickness. Size of butt weld is specified by effective throat thickness. Extra weld, that is the reinforcement is at least 10% greater than the thickness of welded material. ഇത് നോക്കാട്ടോ, നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. Size of the butt weld is specified by the effective throat thickness. ഇനി എക്സ്ട്രാ വെൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ reinforcement is at least 10% greater than the thickness of welded material. ഇനി എന്താണ് ത്രോട്ട് തിക്നെസ്? സൈസ് ഓഫ് ദ ബട്ട് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രോട്ട് തിക്നെസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയണേന്ന് പറഞ്ഞത്, സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ത്രോട്ട് തിക്നെസ്? ത്രോട്ട് തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കേസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പെനട്രേഷൻ ആണോ എന്ന്. ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പെനട്രേഷൻ ഓഫ് ദ വെൽഡ്, the effective throat thickness is equal to thickness of the thinner member connected. Effective throat thickness is equal to thickness of thinner member. ആ മെമ്പറിലെ ഏറ്റവും തിന്നർ മെമ്പറിന്റെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിന്നർ മെമ്പറിന്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും effective throat thickness if in the case of complete penetration of weld. അതല്ല ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പെനട്രേഷൻ ഓഫ് ദ വെൽഡ് ആണെങ്കിൽ effective throat thickness is equal to 5/8 of the thickness of thinner member connected. അപ്പൊ നോക്കി വെച്ചേക്കാം. ത്രോട്ട് തിക്നെസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കേസ് നോക്കുക? കംപ്ലീറ്റ് പെനട്രേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് പെനട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ത്രോട്ട് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിന്നർ മെമ്പറിന്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പെനട്രേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ത്രോട്ട് തിക്നെസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 5/8 ഓഫ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് തിന്നർ മെമ്പർ കണക്റ്റഡ്. Then വരുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്. എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ഫോർ വിച്ച് റിക്വയർഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ഇസ് ഡൺ. എത്രമാത്രം സൈസിലാണോ നമ്മൾ ആ വെൽഡ് നടക്കുന്ന ആ ലെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡിനാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുക. ഇനി എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ത്രോട്ട് തിക്നെസ് ഇൻറ്റു എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ്. ആ 1, 2, 3 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എഫക്റ്റീവ് ത്രോട്ട് തിക്നെസ് ഇൻറ്റു എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, അതായത് ആ
റിവെറ്റിംഗ് അല്ലെ ബോൾട്ടിങ്ങിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വെൽഡിങ്ങിന്റെ കേസിലും ഉണ്ട് പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സസ്. പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സസ് ആർ ആക്സൽ ടെൻസൈൽ ഓർ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഓൺ ത്രോട്ട് സെക്ഷൻ ഓഫ് ബട്ട് വെൽഡ് ആണ് ഈ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 150 Newton/mm². മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇൻ ടെൻഷൻ ഓർ കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 165 Newton/mm². മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 108 Newton/mm². ഇതാണ് മെയിൻ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് റിക്വയർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഡിസൈൻ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിട്ടില്ല വാല്യൂസ് ഒന്നും തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഡ് കിട്ടും. ലോഡിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ദ മെമ്പർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലോഡ് കിട്ടും. ആ ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് എത്രമാത്രം ലെങ്ത് വേണം എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. So length of weld is equal to load divided by strength of weld per unit length. ഇനി എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് അല്ലെ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി fillet weld mainly fail by shear because as it is weak in shear as compared to other mode of failure. Welding അല്ലെങ്കിൽ fillet weld എപ്പോഴും weaker section വരുന്നത് shear strength ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ shearലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഷിയറിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. സോ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് is given by equation P is equal to tau VF into L into T, where tau VF എന്ന് പറയുന്നത് permissible shear stress in weld, L എന്ന് പറയുന്നത് effective length of weld, T is the throat thickness. Throat thickness കണ്ടുപിടിക്കാൻ equation K into S, where K is the constant നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വാല്യൂ. Then S is the size of the weld. Tau VF is taken as 108. എത്രയാണ് permissible shear stress? 108 ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ 108 ആയിട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുക. പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് 108 ആണ്, അതാണ് tau VF 108 ആയിട്ട് എടുത്തു. അപ്പൊ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് B is equal to tau VF into L into സ്ട്രെങ്ത് കാണാൻ to L into T. Permissible stress in compression or tension. മറ്റേ permissible stress in tau VF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ permissible shear stress ആയിരുന്നു. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? tau VF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ permissible shear stress ആയിരുന്നു. ബട്ട് വരുമ്പം permissible stress in compression or tension into L into T. ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും സെയിം തന്നെ. L എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് effective length of weld, T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ throat thickness, K into S, where S is the size of the weld, K is the constant. ഇനി പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ ടെൻഷൻ ഓർ കംപ്രഷൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ 150 Newton/mm² എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കണക്ഷൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത്. കണക്ഷന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വാല്യൂസ് എല്ലാം നോക്കുക, ഡെഫിനിഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് നോക്കുക. പിച്ച് എന്താ, ഗേജ് എന്താ, അത് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. മിനിമം പിന്നെ ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ. ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് സ്റ്റീലിന്റെ ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിലാണ്. ടെൻസൈൽ എന്താണ് ടെൻഷൻ മെമ്പർ? ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സിന് സബ്ജക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ടെൻഷൻ മെമ്പർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദോസ് സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് which are subjected to tensile force in the direction parallel to its longitudinal axis. They are also known as tie member or simply tie. അപ്പോൾ കോമൺലി നമ്മൾ റൂഫ് ട്രസസിലാണ് ടൈ എന്ന് പറയും. ടൈ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെൻഷൻ മെമ്പർ ഇൻ റൂഫ് ട്രസസ്. When a tension member is subjected to axial tensile force, the distribution of stress over the cross section is uniform. അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് പറയാം. ടെൻഷൻ മെമ്പർ ആക്സിയൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സിലേക്കാണ്, ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആണ് സബ്ജക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊടുത്തേക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും. അതല്ല എസെൻട്രിക്കലി ആണ് ടെൻഷൻ മെമ്പർ ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണിഫോം ആയിരിക്കില്ല. അപ്പം മെമ്പറിൽ രണ്ട് കമ്പൈൻ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും, അതായത് ബെൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ടെൻഷനും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ടെൻഷൻ മെമ്പർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സിലുള്ള മെമ്പർ ആയിരിക്കും. ടെൻഷൻ മെമ്പർ സബ്ജക്ട് ടു ആക്സിയൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ടു ബി എഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ മെമ്പർ. രണ്ട് മെമ്പർ ആണ്, അതായത് രണ്ട് ഇതാണ്. ആക്സിയൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തേക്കുവാണെങ്കിൽ ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എസെൻട്രിസിറ്റിയിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സ്ട്രെസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും, ഡയറക്റ്റ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ടെൻഷൻ മെമ്പർ എഫിഷ്യന്റ് ആവുന്ന ആക്സിയൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്കൽ ആവുന്നതും ആക്സിയൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെൻഷൻ മെമ്പർ, ബാർ, ഫ്ലാറ്റ്, സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഷേപ്പ് ബിൽറ്റപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെൻഷൻ മെമ്പർ എന്ന് പറയാ. റൂഫ് ട്രസസിൽ ഡബിൾ ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ പ്ലേറ്റ് മറ്റേ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ട്രസ് ഗേർഡറിലൊക്കെ നമ്മൾ 4 ആംഗിൾ സെക്ഷൻ, ബിൽറ്റപ്പ് സെക്ഷനിൽ ഡബിൾ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ നമ്മൾ റൂഫ് ട്രസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ 4 ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് ഉള്ളത് മറ്റേ ബ്രിഡ്ജ് ഗേർഡേഴ്സിനൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും.
ഇനി ഇവിടുത്തെ പെർമിസിബിൾ അലൗബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ ആക്സിയൽ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അലൗബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ ആക്സിയൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് permissible stress in axial tension sigma 8 is equal to 0.6 Fy, where Fy is the minimum yield stress of steel in Newton per mm square. ഇനി ആ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ആ സംഭവത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൂടുതൽ പറയേണ്ട, അതായത് സെക്ഷനും അതിന്റെ തിക്നെസ് അല്ലെ ഡയമീറ്റർ അനുസരിച്ച്. ആംഗിൾ ടി, ബീം, ചാനൽ, ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ അപ് ടു 20 mm വരെ നമുക്ക് 150 പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി ബാറുകൾക്ക് എബോവ് 20 mm ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 40 mm ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 144 എടുക്കാം. എബോവ് 40 mm ആണെങ്കിൽ 138 എടുക്കാം. ഇത്രയുമാണ് ആംഗിൾ ടി, ബീം ആൻഡ് ചാനലിലെ പ്ലേറ്റ് സെക്ഷൻ. ബാർ വരുവാണെങ്കിൽ അപ് ടു 20 mm 150, എബോ ആണെങ്കിൽ 144. അപ്പൊ ആംഗിൾ ടി, അതായത് ബാർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ആംഗിൾ ടി, ബീം, ചാനൽ, ഫ്ലാറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റില് 20 mm വരെ 150 mm, 20 കൂടെ കൂടി 20 mm വരെ 150 mm ന്യൂട്ടൺ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്. ഇനി എബോവ് 20 തൊട്ട് 40 വരെ 144 ആൻഡ് 40 mm മേലെ വരുമ്പോൾ 138 വരും. ബാർസിൽ 2 കേസേ ഉള്ളൂ. 20 mm വരെ ഉള്ളതിന് 150, എബോവ് 20 mm 144. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ മെമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആക്സിയൽ ടെൻഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ മെമ്പർ കാണാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ 80 ഇൻറ്റു എ നെറ്റ്, വേർ സിഗ്മ 80 എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ ടെൻഷൻ ആണ്, എ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് എഫക്റ്റീവ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ മെമ്പർ. ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ടെൻഷൻ മെമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ 80 ഇൻറ്റു എ നെറ്റ്, വേർ സിഗ്മ 80 ഇസ് ദ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ ടെൻഷൻ and A net is equal to net effective sectional area of the member. ഇത്രയാണ് മെയിൻ. 9 മണി ആയല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇനി